ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ स्ट्रेंथ दी गई, उन्होंने लोगों को स्ट्रोंग किया गया जो डिजर्व नहीं सी करते, बाकियां दे विच फैक्शनलिज्म होर वधाई गई। इस वेले दी अपडेट असीं दस दिंदे हां, मनप्रीत बादल दिल्ली दे विच बीजेपी दफ्तर इस वेले पहुंच चुके हैं। तो हुण तो कुछ ही मिनटां दे बाद बीजेपी दे विच रस्मी तौर पर मनप्रीत बादल शामिल हो जाएंगे। कुछ ही समय पहला उन्हां दे वल्लों इस्तीफा राहुल गांधी नूं भेज दिता गया है ते हुण बीजेपी दे हैडकुआटर दे विच मनप्रीत बादल पहुंच चुके हैं। हुण तो कुछ ही मिनटां दे बाद मनप्रीत बादल बीजेपी च शामिल हो जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर रहे ने, उन्होंने इस गल का भी जिक्र किया कि वो फाइनेंस मिनिस्टर उस वेले बने कांग्रेस की सरकार दे विच जदों खजाना खाली सी, खजाने की बहुत माड़ी हालत सी, लेकिन उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए खजाने दे विच पाए। उन्होंने इस स्थिति नूं सांभिया, लेकिन फिर भी जो खराब स्थिति सी उसका जिम्मा उन्होंने सिर पा दिता गया। उन्होंने रैकगनाइज तां की करना सी ते उस तो बाद पार्टी दे वल्लों, पार्टी दी लीडरशिप दे वल्लों पंजाब दी जिम्मेवारी अजिहे लोकां नूं सौंप दित्ती गई जिन्हां ने ऑलरेडी जो बिखरी हुई पार्टी सी उन्हां नूं इकट्ठियां तां की करना सी, सगों फैक्शनलिज्म होर वधाया। तस्वीरां इस वेले दियां मनप्रीत बादल दाखिल हुए ने बीजेपी हैडकुआटर दे विच। दिल्ली दियां ये तस्वीरां ने, मनप्रीत बादल दिल्ली दे विच बीजेपी हैडकुआटर दे विच पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरां न्यूज़ 18 ते इस वेले दिखा रहे हैं। कांग्रेस तो अस्तीफा दे के बीजेपी दफ्तर दे विच मनप्रीत बादल पहुंच चुके हैं ते हुण तो थोड़ी ही देर दे बाद बीजेपी च शामिल हो जाएंगे मनप्रीत बादल। एक लंबी चिट्ठी उन्होंने राहुल गांधी नूं लिखी है, जो उन्होंने अस्तीफा लिखा है उस दे विच उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पीपीपी मर्ज की कांग्रेस दे विच बड़ियां ही उम्मीदां दे नाल, लेकिन उन्होंने बहुत अफसोस होया जिस तरीके दे नाल उन्होंने ट्रीट किया गया या फिर अजिहे लोकां नूं जिम्मेवारी सौंप दित्ती गई जिन्हां ने धड़ेबंदी पार्टी दे विच होर वधाई है ते अजिहे लोकां नूं स्ट्रेंथन किया है, अजिहे लोकां नूं मजबूत किया है जो डिजर्व नहीं करते। अजिहे माड़े एलीमेंट्स नूं पार्टी दे विच उपरले अहुदे दिते गए, उन्हां नूं होर मजबूत किया गया है। अस्तीफे दी तस्वीरां भी असीं दिखा रहे हैं जो अस्तीफा उन्होंने राहुल गांधी नूं भेजिया है। दूसरी तस्वीर मनप्रीत बादल इस वेले बीजेपी के हैडकुआटर पहुंच चुके हैं। तो हुण तो कुछ ही मिनटां दे बाद वो तस्वीरां सामने आ जाएंगियां जदों रस्मी तौर पर मनप्रीत बादल बीजेपी च शामिल हो जाएंगे। टाइमिंग बहुत मैटर करती है। पंजाब दे विच इस वेले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कढ रहे ने ते कांग्रेस नूं मजबूत करन दे लई सवाल भी राहुल गांधी दे अगे रखे गए ने कि की पंजाब दे विच कांग्रेस नूं जोड़ लिया जाएगा, पंजाब दे विच कांग्रेस नूं किवें जोड़िया जाएगा। तां अजिहे दे विच तस्वीर सामने आउणी, टाइमिंग अपने आप दे विच बहुत मैटर करती है। विजयपाल बराड़ मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए ने। विजय, मनप्रीत बादल बीजेपी के हैडकुआटर पहुंच चुके हैं, असीं तस्वीरां भी दिखा रहे हैं ते हुण तो कुछ ही मिनटां दे बाद बीजेपी च रस्मी तौर पर शामिल हो जाएंगे। असीं गल अस्तीफे की कर रहे सी, अस्तीफे च ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਹੀਏ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚਲੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਲੀਡਰ ਪਰ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੋਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਹਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਫਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ
ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਅਰਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਖਿਆਲ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਉੱਭਰ ਕੇ ਵੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।